আজকে আপনারা অনলাইন ক্লাসেস নিলেন, পড়াশোনা তো কিছুই হচ্ছে না ভালো করে। আপনাদের কি অনলাইন ক্লাসেস বেটার না অফলাইন ক্লাসেস? Sir, offline. So offline is much better than online. I don't know. Don't really have fun teaching offline. Sorry, online. Hmm. Okay. কোথায় ছিল? চ্যাপ্টার 10 সিকিউরিটি। আচ্ছা, কি বেশিরভাগ মানুষজন কি রাতে গেছে এই গাজার জন্য র্যালিতে গেছে? মাত্র 60 জন ক্লাসে। Sir, আপনার ভয়েসটা মেবি একটু লো আসছে ভলিউমটা। ভয়েসটা লো আসতেছে। জি। ওকে। Is this better or no? This is not better. এখনো লো? না এখন শোনা যাচ্ছে? Yes, sir, better. Better. আচ্ছা, তো আমাদের তো মানুষজন নেই, মাত্র 9 জন। দেখে আরেকটু আসুক, then we shall finish off this chapter আজকে and then start with the last chapter আমাদের, chapter 11, online payments. মানে আমি দেখিনি আমি কিছু মিস করেছি কিনা আপনাদেরকে। ওকে, আচ্ছা আসেন তাহলে আমরা স্টার্ট করি। লেটস স্টার্ট উইথ টুডেস টপিকস। আমরা chapter 10 দেখতেছিলাম। We were studying chapter 10 and we looked into security. We talked about hackers, crackers. We talked about the elements of secure e-commerce communication, which I said already. This is important for us to know. Other attack surfaces, chapter attack surfaces. Then we discussed other software-based threats. আমরা অনেক রকমের threats we have talked about. We have talked about internet vulnerabilities, like internet থেকে যে issues. We have talked about আমাদের Wi-Fi threats. We have talked about software threats. Okay, we have talked about আমাদের malicious malware. So software, this is commercial software, and these are malwares, malicious software, যে threatগুলি আমরা পেয়ে থাকি, okay, that we face. We have talked about threats in the sense wiretap, active wiretapping, sniffing, sniffer programs, DNS poisoning, farming, phishing, ransomware, DOS and DDoS. Then আমরা directly দেখেছি attack on passwords, okay, attack on সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমরা যে ইউজার এবং এমপ্লয়ীদেরকে অ্যাটাক করতেছি সেই অ্যাটাক গুলিও আমরা দেখেছি। We have discussed about those. Okay, so overall the threats that we are seeing, okay, so the internet threat, server এখন আমাদের যে কয়েকটা বাকি আছে threats we have finished. We are almost at the end of threats. So just looking back, আমাদের সার্ভার, যে কোনো সার্ভার যদি হয়ে থাকে বা ডেটাবেস যদি থাকে দেখি আমরা, right? So database এর মধ্যে আমরা দেখেছি we store files, we store different kinds of, so in database servers, they're both
prone to our password attack. আমরা যে অ্যাটাক গুলো দেখি সেগুলোর মধ্যে থেকে password attack is one of the main attack. So password attacks আমরা যা যা দেখেছি, anywhere you can use a password. So username password যেখানে আছে না কেন সেখানে আমাদের এই password attack গুলি কাজে লাগবে. The attackers can use these to attack our passwords. Database itself, database এ স্যার আমাদের কথা password ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না। না স্যার, একটু No, রোবোটিক sir. ভয়েস হচ্ছে এন্ড দেন আপ এন্ড ডাউন হচ্ছে ভলিউমটা। আর একটু আসতেছে। একো আসতেছে, একো তো হওয়ার কোনো কারণ নেই, একটাই স্যার মাইক ঠিকই আছে হুম স্যার, আমার জন্য ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, কারোর জন্য ঠিক, কারোর জন্য হয়তো ঠিক না। ওকে, right. Maybe that is happening because of আমাদের internet connection, কারোর normal বা up and down করতেছে বলে। Just give it a minute, it should fix itself by on its own. In the meantime, যেটা বুঝেননি, কোন জায়গাটুকু শুনেননি সেটা আমাকে বলতে পারেন। So we're ending up আমাদের slide 22 দিকে আছি আমরা, 2022 এদিকে আমরা পড়তেছি স্লাইড গুলি। So we have looked at আমাদের threat, all of the different kinds of threats. Lastly, just আমরা এখন দেখতেছি আমাদের সার্ভার ডেটাবেস আলাদা করে থ্রেট আমরা তো পড়ে এসেছি উপরে, এখানে আবার অন্য যদি অ্যাটাক থাকে সেগুলো দেখছি। যেমন আমাদের ডেটাবেসে we understand we store files as well in our database. Okay, files. So file based আমরা অ্যাটাক দেখেছি trojans বা trojan file বা trojan horses. Alright, so databases, they can be attacked by trojans as well. Okay, servers, databases, especially they can be attacked with malware, different kinds of malwares for both. Okay, so servers and databases. Password attack, যেখানে আমার username password লাগতেছে সেখানে attack is for and কাজ হচ্ছে threats and all of that we have seen. So we have finished till common threats. কি হলো তাজওয়া, কান্নাকাটি করতেছেন কেন? স্যার একটু কেটে আসছিল রাইতে, মানে ভয়েস কেটে যাচ্ছে? হ্যাঁ, নাও ইটস অলরাইট। I just up down করতেছি, that's an issue, man. Okay. So আমরা servers, databases, we saw the internet transmission. So আমাদের sniffer program and all of those transmission line যে threat গুলি আছে, Wi-Fi threats, internet line threats and all of those, they're all part of আমাদের who is this? Farhan Ihan. Oh. So Farhan, you have to use your NordSouth ID to log in. আপনি আপনার personal ID দিয়ে এসেছেন। Okay, ঠিক আছে। So yeah, Wi-Fi transmission line attack, আমরা দেখেছি radiation sniffer programs and all of those, internet threats, software, our commercial software threat, and then the servers, databases. So threats we have seen, also internal threat, our employee, the social engineering, all of those issues that we see. Okay? So threats, a lot of different kinds. Actually, the ending of this chapter is about solutions. Okay, what can we do to protect ourselves? Solutions of the organization. So for the organization, we have seen the picture. If we go back, so this is the diagram that is a bit messy, but still you should be able to understand it. That another user end আছে. So we have the users, and then the users use the internet to connect to the organization. This organization could be anyone, any organization. The organization has an extranet, it has an intranet.
And then within the extranet internet network, we have our infrastructure and all of that. So actually, we will be referring back to this picture. We'll be talking about this picture a little bit more. So আমরা solutions দেখতেছি, solutions for the organization. What can they do? What are the possible things that is available to them? So we're looking at slide there. I'll just tell you the slides. All right, so we're looking at slide 26. Slide 26 থেকে আমরা পড়তেছি। So solutions এর মধ্যে আমাদের কয়েকটা solutions আছে, অনেক টাইপের solutions if you talk about ওরকম করে। So firstly we have softwares, we have devices, softwares to help us. Okay, so we have IMS plus IDS plus IPS. AD, IDS, IPS, they work with আমাদের firewall, which is one of the options যেটা আছে আমাদের. Then we have encryption. And we have firewall. We have more software, UTM. We have digital certificate and digital sign. So আমরা এই পাঁচটাই আপাতত দেখব solutions. These IDS, IPS, they're linked with firewall systems. We will get to that. প্রথমে আসেন ফার্স্টটা থেকে দেখি আমরা. We are talking about IMS, which is Identity Management System. আমাদের নর্থ সাউথেরও IMS systems আছে. For any security purposes, we usually use this IMS software. IMS software, this is doing authentication. Okay, authentication. Authentication meaning we are verifying if this is the correct user or not, if this is the right user or not. নাকি আমাদের নকল কোন একজন হ্যাকার এসে এখানে ঢোকার চেষ্টা করতেছে, বা someone who does not have access, they are trying to gain access into our system. So IMS. আমাদের RDS also has a built-in IMS. যখন আপনারা RDS এ username and password দিচ্ছেন, we are taking your username and password information. We are concerning আমাদের IMS software. IMS software এর মধ্যে we are asking যে hey, this username and password এটা কি আমাদের নর্থ সাউথের কোনো registered username and password কি না? So IMS, this does authentication software. We are figuring out if the person who wants entry into our system, into our network, is this an authorized person? আপনি কি নর্থ সাউথের এমপ্লয়ি বা নর্থ সাউথের স্টুডেন্ট কিনা, in order for you to give you access. Okay, this happens for every organization. আমরা যখন নর্থ সাউথে যখন আইডি কার্ডটা স্ক্যান করি প্রথমে, তখন as well আমাদের information goes to the IMS software. Okay, identity management, যে this ID card belongs to North South student, তখন দরজা খুলে দাও, না হলে দরজা বন্ধ রাখো. So this is IMS, identity management system. IDS and IPS. So IDS, what's here? Intrusion detection system. Okay, and IPS is intrusion protection system. এই দুটো সফটওয়্যার, এগুলো তিনটাই সফটওয়্যার. এই দুইটা সফটওয়্যার স্পেসিফিক্যালি they work with firewall. আমার ফায়ারওয়ালের সাথে তারা কাজ করে. These are other softwares we use with our firewalls. Okay, so আমাদের জন্য চারটা সফটওয়্যার দেখতেছি আমরা: IMS, IDS, IPS and UTM. UTM টা একটা সফটওয়্যার, এটা আমরা পরে আসতেছি. So IDS, intrusion detection system, আমরা যেটা দেখতেছি intrusion detection system, this runs on the network, and এটা আমরা আমাদের যে ইন্টারনাল এক্সট্রানেট বা ইন্ট্রানেট আছে, আমরা নেটওয়ার্কের মধ্যে রান করি, আর আপনার আইএসপি তার নেটওয়ার্কে রান করবে এই দুইটা IDS, IPS, in order to detect first of all intrusion and then to protect from intrusion.
ডিটেকশন হচ্ছে গিয়ে জাস্ট আমার নেটওয়ার্কে আনঅথরাইজড কেউ কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছে কিনা, or are they did they is so unauthorized ভাবে আমার নেটওয়ার্কে কেউ কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছে কিনা, or overall who is trying to connect, সবাই যেই কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছে না কেন আমার সবারটাই আমরা ইভালুয়েট করে দেব। So who is trying to connect, authorized নাকি না সেটা আমরা দেখতেছি using IMS IDS. This is looking at, this software is looking into যে who is trying to connect actually তারা আমার এখানে, and usually unauthorized মানুষজনকে বন্ধ করার জন্য is detect করার জন্য, not বন্ধ, detect. First we have to detect that this person is trying to connect. Whereas for IPS, intrusion protection system, this is there to protect our networks. This works hand in hand with our firewall. Okay, so okay, it is used to prevent unauthorized access or unauthorized intrusion entering into our system. এই জন্য এটার নাম intrusion. Okay, so intrusion বন্ধ করার জন্য বা intrusion detect করার জন্য we have two other systems that works with. So softwares আমাদের এই IPS also runs on our network. Okay, আমাদের যে ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক আছে, বাসার নেটওয়ার্ক হতে পারে বা আপনার অফিসের নেটওয়ার্ক, সো নেটওয়ার্কের মধ্যে আমরা এই সফটওয়্যারটা রান করাই in order to protect our networks from intrusions. So these are তিনটা আমরা সফটওয়্যার দেখলাম. IMS is main আমার authentication software. Authentication আমরা করতেছি in multiple ways. Maybe you can have biometric, আমরা যে ক্যানভাসে ঢোকার সময় ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড যেটা আমরা দিচ্ছি, that is authentication. This could be your fingerprint as well, বা আমরা যে স্মার্ট কার্ড ইউজ করে থাকি, that is also a form of authentication. আমাদের নর্থ সাউথের আইডি কার্ড, that's a smart card. So we use all of these for authentication purposes, access control and authentication. কার আমার নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস থাকবে বা কার থাকার কথা না. So access control, who should have access into my system, and authentication, they are linked together. Authentication and access control. তারপরে আমাদের আরেকটা সলিউশন যেটা আছে which is encryption. Right, so encryption আমরা আগেও দেখে এসেছি. 107 we have talked about an encryption. আমাদের জন্য just আমরা হালকা দেখে যাব what is encryption and what we do with it or how we use it. So encryption এর জন্য আমাদের জন্য we for আমাদের জন্য বলতে গেলে 207, the most important one is asymmetric key encryption, বা এটা আরেকটা নাম হচ্ছে গিয়ে পাবলিক কি encryption. This is the basis of আমাদের end to end encryption যেটা আপনারা ইউজ করেন, end to end encryption for WhatsApp, for any messaging protocol. This is what is built on public key encryption অথবা asymmetric key encryption. Algorithm আমরা দুইটা algorithm ইউজ করে থাকি for this encryption algorithm. algorithm spelling টা একটু ভুল আছে এখানে, AES অথবা RSA, দুইটা আমাদের algorithm আমরা ইউজ করে থাকি for an encryption which is AES অথবা RSA. এটা দুইটা চয়েস আছে আমাদের. So your
রিপোর্ট যেটা আমি দিয়েছি, রিপোর্ট ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দিস, যে আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটিং যদি টপিকটা নিয়ে থাকেন, দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম অ্যাকচুয়ালি আস্কিং। আমাদের এখন দিস টু অ্যালগোরিদম, দিস ক্যানট বি ব্রোকেন ইজিলি। আমাদের যে এখন নর্মাল কম্পিউটিং যেটা আছে, সেই প্রসেসর দিয়ে এই দুইটা ব্রেক করা খুবই ডিফিকাল্ট, যেখানে কোয়ান্টাম কম্পিউটার্স দে ক্যান ব্রেক দিস উইদিন আ ফিউ মিনিটস। Right, so that was the whole point of the topic, যে আমাদের এই quantum computing, how is it going to change our security, how it is going to affect our security. That was the whole topic of আমাদের report একটা quantum computing এর topic যেটা ছিল। So encryption আমরা use করে থাকি in order to protect our communications, our messages. So data packet, আমরা যা যা পাঠাচ্ছি, we encrypt the data packet, meaning encryption, we know from আগের definitions, encryption, we are basically data packet যেটা আছে, data packetটাকে we are locking it in a special box or a special container. We're locking the message, okay, and we are locking it using what? We're locking it using আমাদের public key encryption, okay? যেখানে এই পাবলিক কি এনক্রিপশন মিন্স দেয়ার টু কিজ, এটা 107 এ দেখে এসেছি, এর থেকে বেশি আমরা আর করবো না। there is a public key and there is a private key. Alright, so we know these things about encryption from beforehand. Firewalls, this is one of the most important ways how we protect ourselves as an organization. Alright, so as an organization, আমাদের protection of firewalls. So what is a firewall? Let's look at that first. So firewall, this is a specialized mix. It's a combo, the combination of specialized hardware and software used to prevent unauthorized access into private systems. This system could be your device, this system could be your private network, this could be the router, this could be your internet, whatever it is. Alright, so আমাদের firewalls, we have firewalls, every one of us has a firewall set up. আপনার ডিভাইসে firewall থাকবে, okay? Your device will have firewall settings, your router, you can have firewall software. For the organization, আমাদের firewall first যেখানে থাকে, router যেখানে আমাদের ইন্টারনেট এবং অর্গানাইজেশন মিট করতেছে, সেখানে আমরা প্রথম ফায়ারওয়াল পাবো। আমাদের 3 রকমের ফায়ারওয়াল আছে, আমরা 3টা ফায়ারওয়াল দেখবো, ওকে? সো প্যাকেট ফিল্টার, আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং প্রক্সি সার্ভার ফায়ারওয়াল। সো ফায়ারওয়ালস ফার্স্ট অর্গানাইজেশনের সামনে থাকে। তারপরে আমরা আরো ফায়ারওয়াল দেখেছি, যে ফায়ারওয়াল, there is another firewall যেটা আমাদের এক্সট্রানেট কে প্রোটেক্ট করতেছে। এক্সট্রানেটের প্রোটেকশনের ফায়ারওয়ালটার নাম হচ্ছে গিয়ে DMZ, so demilitarized zone, that is আমাদের এক্সট্রানেট প্রোটেকশনের জন্য ফায়ারওয়াল। এক্সট্রানেটের ভিতরে we have again multiple firewalls as well to protect our systems. Then আমাদের corporate networker ভিতরেও we have multiple firewalls again at the same time. So in general, অনেকগুলি ফায়ারওয়াল থাকে, 14টা থেকে 15টা ফায়ারওয়াল একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করতেছে at the same time. Firewall কি জিনিস? Firewall, this is a collection, it's a combination of specialized hardware and software. আমাদের হার্ডওয়্যার বেসডও আছে ফায়ারওয়াল, সফটওয়্যার বেসডও আছে ফায়ারওয়াল, so it's a mix used to prevent unauthorized access into the system. ফায়ারওয়াল, এখন আমাদের ফায়ারওয়ালের মধ্যে বা দুইটা জায়গা তৈরি হচ্ছে। তাহলে if you look at the diagram, যদি আবার আমরা দেখি, সো আমাদের দুইটা রকমের জিনিস তৈরি হচ্ছে। একটা হচ্ছে গিয়ে ফায়ারওয়ালের ভিতরে নেটওয়ার্ক, সো আমাদের অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়ালের ভিতরে, আবার ফায়ারওয়ালের বাহিরে, সো দ্য ওপেন নেটওয়ার্ক। ফায়ারওয়ালের ভিতরে যে নেটওয়ার্কটা আছে, এই নেটওয়ার্কটাকে আমরা বলতেছি ট্রাস্টেড নেটওয়ার্ক।
ফায়ারওয়ালের বাহিরে যেটা আছে, this is called untrusted network. Alright, so there is two kinds of network আমরা তৈরি করতেছি using firewalls as well, যে trusted and untrusted firewall network inside and outside my firewall. So ফায়ারওয়ালের কয়েকটা টাইপ আছে, 3 রকমের ফায়ারওয়াল যেটা আমরা করবো বেসিক্যালি, যেটা আমার জানা থাকা দরকার। So 1 2 3 তিনটা ফায়ারওয়াল আছে। Okay, so we have 3 firewalls যেটা আমরা দেখতেছি 3 রকমের। We have packet filter firewall, we have gateway firewall, and we have proxy server firewall. Packet filter firewall, this means, as the name suggests, আমার নেটওয়ার্ক untrusted থেকে trusted এ বা trusted থেকে untrusted এ যেই নেটওয়ার্কে আমার ডেটা প্যাকেট, okay, so within the network আমার extranet এবং ইন্টারনেট বা আমার কর্পোরেট নেটওয়ার্ক and the internet এর মাঝখানে কিন্তু আমরা ডেটা প্যাকেটস আদান প্রদান করতেছি। Okay, we are sending data packets back and forth. So প্যাকেট ফিল্টার ফায়ারওয়ালের কাজ হচ্ছে গিয়ে আমার এই প্যাকেটগুলিকে, every packet is opened and scanned, যে এই প্যাকেটের মধ্যে কি পাঠানো হচ্ছে। So packet filter firewall, so these are all firewalls. So packet filter firewall will open and scan every packet that is being sent from one network to another, untrusted থেকে trusted এবং trusted থেকে untrusted দুইটাকে। যেখানে আমি ডেটা প্যাকেট পাঠাচ্ছি না কেন, প্যাকেট ফিল্টার ফায়ারওয়ালের কাজ হচ্ছে যে সবগুলি প্যাকেট খুলে এবং সেটাকে স্ক্যান করে দেখা যে প্যাকেটের ভিতরে কি আছে, ইজ ইট গুড অর ব্যাড, ইজ ইট লাইক ম্যালওয়্যার পাঠাচ্ছি না কি পাঠাচ্ছি, এন্ড অল অফ দ্যাট। সো প্যাকেট ফিল্টার ফায়ারওয়াল এটা গেল। গেটওয়ে ফায়ারওয়াল, সো আমরা যে উপরে পড়ে এসেছি আমাদের ওয়েব সার্ভিসেস, সো ওয়েব সার্ভিস যেগুলো আমরা দিচ্ছি ফর বাই অ্যান অর্গানাইজেশন, any organization যখন our সার্ভারে কানেক্ট করতে দেয় তখন we are basically using some sort of gateways. গেটওয়ে ফায়ারওয়ালের কাজ হচ্ছে গিয়ে যে আমার সার্ভারে কে কোন কাজের জন্য কানেক্ট করতে চাচ্ছে। যদি ইমেল সার্ভার হয়ে থাকে তাহলে জাস্ট ইমেলের জন্য আমি এটাতে কানেক্ট করতেছি। ফর সাম রিজন যদি আমি দেখি যে there is a connection happening, যে আমার এখানে অন্য টাইপের কানেকশন আসতেছে, যেমন আমাদের আরডিএস সার্ভারে আপনারা কিন্তু ফাইল ডাউনলোড করতে পারবেন না, ফাইল আপলোডও করতে পারবেন না। সো এই ফাইল ডাউনলোড কাজ যেটা করা হচ্ছে সেটা আমরা দেখেছি প্রোটোকল এফটিপি প্রোটোকল। ওকে, সো এফটিপির জন্য আমাদের আলাদা সার্ভার, we have to set up different elements rather than just যদি ওয়েবসাইট হয়ে থাকে www কাজ হয়ে থাকে। ওকে, সো ওয়েবসাইট বা file transfer, they use different protocols. These are our gateway যেটা ওরা এখানে আইডেন্টিফাই করতেছে। So protocol based filtering, যদি দেখা যায় যে আমার ডেটাবেস বা আমার সার্ভারে বা আমার ডেটাবেসে আপনার ফাইল ট্রান্সফার কোনো কাজ নেই, বা তারপরও একজন ফাইল ট্রান্সফারের কাজে প্রোটোকলের মেসেজ পাঠাচ্ছে, তখন আমার এই গেটওয়ে ফায়ারওয়ালটা এটা সেটাকে বন্ধ করে দিবে, বলবে যে আচ্ছা না, এই সার্ভার বা এই ডেটাবেস থেকে তোমার এইটার করার কোনো অপশন নাই, সো তুমি এটা করতে পারবে না। দিস ইজ হোয়াট গেটওয়ে ফায়ারওয়াল ডাজ, ইজ দ্যাট আমার যে রিকোয়েস্ট বলে আমরা পাঠাচ্ছি, so request যেগুলা ইউজার এন্ড থেকে আসতেছে, requests are filtered based on আমাদের protocols. So yeah, this is gateway firewall. Proxy server firewall যেটা আছে, this proxy server firewall, this firewall, it's a different kind. This pretends
to be a network itself. So what is actually happening in proxy server firewall? আমি ছবিটাকে একটু নতুন করে আঁকি. So we have the organization, in network, extranet, intranet. এই অর্গানাইজেশনের সামনে আমাদের ফায়ারওয়াল গুলি থাকবে, তিনটা ফায়ারওয়াল যেগুলো আছে. So we have proxy server firewall, we have our packet filter firewall, we have আমাদের gateway firewall. প্রক্সি সার্ভার ফায়ারওয়ালের কাজ, এটার বাহিরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইন্টারনেট. সো ইন্টারনেট প্রথমে বা যখন আমার নেটওয়ার্ক থেকে, আমার এই অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক থেকে যখন আমি কোনো ডেটা প্যাকেট পাঠাবো, তখন আমার ফার্স্টত প্যাকেট ফিল্টার করবে, গেটওয়ে ফিল্টার করবে. ওকে, ফাইন. প্রক্সি সার্ভার ফায়ারওয়াল, this firewall, it pretends to be the network. So এই ফায়ারওয়ালটা is pretending to be আমার অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক. সো ডেটা প্যাকেট আমার অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক থেকে যা যা পাঠাচ্ছি, এই প্রক্সি সার্ভার উইল প্রিটেন্ড ওই এই ডেটা প্যাকেটগুলি পাঠাচ্ছে. সো অন দি ইন্টারনেট, যদি আমরা ইন্টারনেট থেকে কেউ এটাকে মনিটর করে, কোনো ইউজার দেখে, তাহলে মনে হবে যে এই প্রক্সি সার্ভারটাই হচ্ছে গিয়ে নেটওয়ার্ক. সো and a hacker যদি অ্যাটাক করে, hacker wants to attack, they will only breach our proxy server firewall. Okay, so it's like a sacrificial protection type. Proxy server firewall will protect our internal organization network. So the proxy server firewall, it is pretending to be the network on the internet, so that বাইরে যদি কেউ আপনাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করে, they will see this network and they will only attack this proxy server firewall network. Okay, so it is a different kind of firewall compared to আমাদের অন্য যেগুলো আছে. প্যাকেট ফিল্টারের কাজ হচ্ছে কি প্যাকেট গুলিকে ফিল্টার করা, গেটওয়ে হচ্ছে কি প্রোটোকল বেসড রিকোয়েস্ট ফিল্টারিং, and proxy server, this is a fake kind of, yeah, the firewall. This pretends to be a network, and if it is attacked, then the server, the firewall is attacked. Our internal network is protected from attacks. That's how basically আমাদের ফায়ারওয়াল গুলি আছে. আপনার এখানে slides দেখে নিন, slide 30 and all of that. We have talked about these things. So যা যা আমাদের দেখা দরকার, we have discussed in firewalls. Okay. UTM, this is another solution যেটা আছে আমাদের কাছে as a business. UTM, this is Unified Threat Management. Unified Threat Management, this is a software, basically. This is a software যেটা দিয়ে আমরা আমাদের command control center যেগুলো আছে, so security control center যেগুলো আমরা রান করি, that control center runs on this software UTM. A UTM software দিয়ে we basically bring all security solutions, control, and monitoring in same location. So আমাদের যে সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম যেটা থাকে, কন্ট্রোল সেন্টার, সেই কন্ট্রোল রুমটা রানস অন UTM. আমাদের ফায়ারওয়াল, IMS, IDS, IPS, অন্য যা যা সিস্টেমস আছে সবগুলি আমাদের UTM সফটওয়্যারের সাথে কানেক্ট করে. আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা and all of those, they are all also connected to আমাদের UTM সফটওয়্যার. এটার দ্বারা তখন we basically control our systems, overall organization security আমরা কন্ট্রোল করে থাকি using UTM systems. Lastly, যেটা আছে digital certificate এবং digital signature. So certificate and signature. Digital certificate,
এটা আমরা ইউজ করে থাকি in order to identify resources. That means যদি আমাদের কোনো ওয়েব সার্ভিস, কোনো ডেটাবেস, কোনো সার্ভার, কোনো এপিআই যদি আমরা কানেক্ট করি, তখন whenever we are connecting to an API, web service, database or a server, তখন how do we verify that this is the right place and this is not the hacker's server or the hacker's web page? Okay, so আমরা যে স্পুফিং স্নিফিং এগুলো দেখেছি, যখন আমাদের ইউজার, so when the user is connecting to our server, তখন the server will send its certificate number. Certificate number দিবে একটা to the user, certificate numberটা তখন তারপরে আপনার ব্রাউজার বা আপনার ডিভাইস থার্ড পার্টি আরেকজনের কাছে এটা জিজ্ঞেস করতে হবে আমাকে। So who do we ask? There is a third party organization যার নাম হচ্ছে গিয়ে CA, Certificate Authority. ওদের কাজে হচ্ছে গিয়ে যে আমার এরকম ভ্যালিড সার্টিফিকেট নাম্বার গুলিকে স্টোর করে রাখ। সো আপনি সার্ভার থেকে একটা সার্টিফিকেট নাম্বার পাবেন, আপনার ব্রাউজার তখন ইন্টারনেট ইউজ করে সার্টিফিকেট অথরিটিকে জিজ্ঞেস করবে যে আচ্ছা এই জিমেইল সার্ভারের সার্টিফিকেট নাম্বার কত, ওরা তখন আপনাকে একটা সার্টিফিকেট নাম্বার দিবে। So certificate authority is going to give you a number. So certificate authority number যদি আপনার ওয়েবসাইটের সার্টিফিকেট নাম্বারের সাথে ম্যাচ করে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আচ্ছা this is the original website that we are connecting to. Also certificate but digital certificate, this is used by my resources, online resources such as API, websites, database servers and all of that. So we use it to identify our resources on the internet, which is certificate. So আপনার ফোন যখন আপনার অ্যাপটা খুলতেছেন, ফেসবুক অ্যাপ খোলার সাথে সাথে it is connecting to the ফেসবুক সার্ভার তখন এটা কি অরিজিনাল ফেসবুক সার্ভার নাকি নকল ফেসবুক সার্ভার কিভাবে বুঝি? সার্টিফিকেটটা দেখে। সেম থিং জিমেইল সার্ভার হোক বা যে কোনো সার্ভার হোক, সার্টিফিকেট নাম্বারটা দেখে মিলিয়ে with our certificate authority, there's third party organization, certificate authority number এর সাথে মিলিয়ে then we can decide যে this is original or not. Whereas digital signature, this is to identify our users or messages or transaction. So আপনার লাইফে আপনি যত আমরা সবাই যখন কোনো মেসেজ পাঠাই, কোনো ইমেল পাঠাই, কোনো ট্রানজাকশন করতেছি, we include our digital signature in those messages. Okay, digitally আপনার ডিভাইস করে থাকে, আপনাকে নিজে থেকে করতে হয় না। Okay, it's your device that is doing it. So digital signature দিয়ে we verify from server কিভাবে বুঝে যে এটা অথেন্টিক মানুষের কাছ থেকে আসতেছে কিনা। We look at your digital signature with your message বা with your transactional যেটা আপনি পাঠাচ্ছেন। So this is how we verify different items. Certificate is for resources, signature is for humans or messages that we are sending. Okay, these are the solutions, security solutions যা যা আছে আমাদের কাছে, and this is the end of আমাদের এই চ্যাপ্টার। just এই কয়টাই বাকি ছিল আমাদের পড়া এই সলিউশনস গুলি। Alright, so this is a complete chapter এখন আমাদের security. So solutions, attacks, problems, okay, threats, how we're doing it, what are the items, কোথায় কোথায় attack হচ্ছে, what are the types of hackers and all of that. So this concludes আমাদের chapter 10. Okay, so any questions regarding chapter 10? আমরা যা যা দেখলাম। No, security chapter, all good. So slides যদি আপনারা দেখেন, digital certificate পর্যন্তই আছে. We have finished
still আমাদের যতটুকু স্লাইডসে আছে আজকে আসেন লেটস জাস্ট সো এনি কোয়েশ্চেনস আমাদের নেক্সট ক্লাসে কিন্তু কুইজ আছে অন চ্যাপ্টার 10 we will be having a quiz on this chapter আমাদের লাস্ট কুইজ on chapter 10 on the কত তারিখে 13 তারিখে ওকে সো 13 তারিখে কুইজ 15 তারিখে আমাদের মিডটার্ম 13 হবে জি তাজওয়ার বুঝিনি 17 তারিখ 17 Sir, তারিখে yes, আমাদের 17th. midterm. Yeah. 17 তারিখে is midterm. Quiz is on the Sir, but we don't have classes on 13th. sorry, not on the আচ্ছা wait আমি ভুল বলতেছি আমি 107 এর সাথে মিলাই ফেলছি আপনাদেরকে my bad Yeah. 17 তারিখে কুইজ and 19 তারিখে আমাদের midterm sorry my bad 17th এ কুইজ 19th এ আমাদের midterm আমি 107 এর সাথে আপনাদের মিলাই ফেলছি Okay, so chapter 10 নিয়ে আমরা solutions দেখলাম, threats দেখলাম and all of that. Any questions regarding that? Yes, Zareen, বলেন। স্যার যদি ডেসক্রিপটিভ মানে একটু ব্রড কোশ্চেন আসে যাতে কিরকম কোশ্চেন আসতে পারে আপনার কোয়েশ্চেনটা না কিচ্ছু বুঝি নাই, কি বললেন? স্যার যদি ব্রড কোশ্চেন আসে চ্যাপ্টার 10 ডেসক্রিপটিভ টাইপের তাহলে সব জায়গা কিরকম থেকে আসতে পারে, সব জায়গা থেকে। ই-কমার্সের কি, আমার অ্যাটাক কি টাইপের অ্যাটাক করতে পারে, আপনাকে আমি সলিউশনস জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনাকে বিষয় জিজ্ঞেস করতে পারি। There's a lot of possibilities for me to ask questions from here. Okay. ওকে স্যার So আমাদের last chapter, chapter 11. Online payments. So online payments যদি আমরা দেখে থাকি বা this is our last chapter যেটা আমরা দেখব। এই চ্যাপ্টারে we'll be talking about different items, different ways যেটা আছে আমাদের for payment. Specifically আমরা দেখব হচ্ছে যে open system and closed payment systems, দেখব আমরা closed loop and open loop payment systems. We're going to talk about different things, the payment systems, cards, and all of that. We'll be right. So yeah, online payment systems. This is the last chapter for us. যে আমার টাকা পয়সা কিভাবে নেই, but how do we process the payments? That's the main thing. How do we process the different kinds of payments that we have? Systems গুলি কি আছে and all of that. So digital cash সেটাও দেখবো আমরা, digital cash, digital wallet, different kinds of cards maybe we'll talk about. And lastly, phishing attack, spear phishing, we will talk about a little bit. What are the different kinds of attacks, টাকা পয়সার উপরে বা আমাদের আইডেন্টিটির উপরে যেটা আসে, specifically spear phishing দেখবো আমরা। So that's this chapter about. Let's start this chapter আজকে inshallah, and then we will finish it next class 17 তারিখে after the quiz. তার আগে let's do the basics of it. তাড়াতাড়ি আমরা দেখে যাই। So online payment systems, as we have discussed in chapter 6, this was designed for B2B purposes mostly. B2B end-এ আমরা এটাকে পেমেন্ট করার জন্য we invented these things. Okay, এখন আমরা এটা B2C তেও দেখতেছি, consumer end-এ we still get to see these online payments. আমরা যে পেমেন্ট করি জিনিসপত্রে। Also, there are different kinds of payment systems যেটা আছে আমাদের, we know we have cash, we have cards, we have checks. Okay, so there are different kinds of payment. Our card, cash, credit card, আমার কার্ডের মধ্যে আবার দুই রকমের আছে, we have debit, we have credit. So there is also charge cards as well, আরেকটা টাইপের কার্ড আছে যেটা আমাদের এখানে কম, charge cards. Okay, so there are different kinds of cards that we use for payment systems. For us, cash payment, so আমরা জানি, I don't have to explain to you what is a cash payment, right? We all understand what are these
চেক পেমেন্ট যখন আমরা করতেছি, সো হাউ ডাজ আ চেক পেমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক? একটা ইউজার যখন আরেকটা ইউজারকে বা একটা বায়ার, সো আপনার অর্গানাইজেশন একটা সেলারকে বা ভেন্ডারকে যখন আমরা কোনো চেক দেই, ওকে, চেকটা নিয়ে সেই ভেন্ডার তার ব্যাংকে জমা দিচ্ছে। চেকটা কিন্তু আসলে আমার ইউজারের ব্যাংকের চেক। সো সে যখন ব্যাংকে জমা দিচ্ছে, ব্যাংক তখন চেকটা আমাদের মাঝখানে যারা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক, সো চেক ইজ দেন পুট ইনটু বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বলা হয় যে আমার কাছে এই ব্যাংকের একটা চেক আসছে, সো আমার এবিসিডি ব্যাংকের চেক আসছে এদের কাছে, সো বাংলাদেশ ব্যাংক will then transfer the money from, so ব্যাংক হওয়ার নিয়ম আমরা জানি কিনা জানি না, যে হাউ ক্যান ইউ কল ইউরসেলফ আ ব্যাংক। ব্যাংক হতে গেলে আপনি যদি নতুন একটা ভাই ভাই ব্যাংক খুলতে চান, আপনাকে 400 কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আপনাকে রাখতে হবে ফর 2 ইয়ার্স। 2 ইয়ার্স যদি আপনি 400 কোটি টাকা ফেলে রাখেন, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনাকে একটা লাইসেন্স দিবে, লাইসেন্স দিয়ে বলবে যে এখন আপনি নিজেকে একটা ব্যাংক বলে দাবি করতে পারেন। ওকে, দিস ইজ হাউ ইউ বিকাম আ ব্যাংক। সো বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে, বাংলাদেশ ব্যাংকে আমাদের সবগুলি ব্যাংকের একটা করে অ্যাকাউন্ট আছে ইনসাইড বাংলাদেশ ব্যাংক। সো বেসিক্যালি অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট আমরা টাকা শিফট করতেছি, where the Bangladesh Bank is actually shifting the money from one account to another. Okay, this is how checks work. এই জন্য আমাদের চেকের জন্য T+1 বা T+2 days লাগে। সো ফাইন্যান্সের স্টুডেন্ট বা বিজনেস স্টুডেন্ট এই T+1 T+2 জানা থাকা উচিত কি জিনিস। ওকে, না জেনে থাকলে you need to figure it out. Or this is ফাইন্যান্সের জিনিসপত্র, নট এমআইএস এর, বা তারপরে আমাদের করতে হবে। সো চেকস কিভাবে ম্যানেজ করা হচ্ছে সেটা আমরা দেখলাম। অন দি আদার হ্যান্ড কার্ড যা যা আছে, আমাদের 3 রকমের কার্ড আছে, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এন্ড চার্জ কার্ডস। সো ক্রেডিট কার্ড যেটা আমরা দেখি মোস্টলি, ক্রেডিট কার্ড দিস ইজ নট ইয়োর মানি। ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে গিয়ে আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিচ্ছেন, সো দিস ইজ ক্রেডিট কার্ডের টাকা। ক্রেডিট কার্ডের টাকাটা ইজ আ লোন, ইটস a short term loan from the bank that the user is spending. মাসের শেষে বা 27 দিন পরে, within 27 days you have to pay the entire loan amount. যদি পে না করেন তাহলে আপনার এটার উপরে 10% 15% করে ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফিন 254 এ করবেন, কম্পাউন্ডের ক্যালকুলেশন তখন দেখবেন। ওকে, সো সেই ক্যালকুলেশনটা করা হচ্ছে। সো ক্রেডিট কার্ড দিস ইজ দ্য ব্যাংকস মানি, যেটা আমি খরচ করতেছি, এন্ড দেন এট দি এন্ড অফ দ্য মান্থ তাকে আমি টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। উই হ্যাভ টু পে দ্য মানি, না হলে আমাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে ইন ক্রেডিট কার্ডস। ওকে, সো দিস ইজ ব্যাংকের মানি। Whereas ডেবিট কার্ড দিস ইজ ইয়োর ওন মানি। আপনাদের যাদেরই অ্যাকাউন্ট আছে তাদেরই একটা করে ডেবিট কার্ড আছে। ডেবিট কার্ডে ইউ আর স্পেন্ডিং ইয়োর নিজস্ব টাকা। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, ক্রেডিট কার্ড থেকে যদি আপনার কোনো টাকা চুরি হয় বা কোনো কারণে আপনাকে ইউ আর হ্যাকড এন্ড ইউ লুজ মানি, দিস ইজ ব্যাংকের টাকা, কিন্তু ব্যাংক উইল গিভ দিস মানি ব্যাক। বাট ডেবিট কার্ড থেকে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে যদি কোনো যায় ফ্রম ওন অ্যাকাউন্ট, ফর সাম রিজন আপনার ডেবিট কার্ড দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বের হয়ে গেল, এই টাকা কিন্তু আপনি কখনো ফেরত পাবেন না। দ্য ব্যাংক উইল নেভার গিভ ইউ ব্যাক দিস মানি। এটা গেল তো গেল। এই জন্য অলওয়েজ বাহিরে ইটস ইজিয়ার টু ইউজ ইয়োর ক্রেডিট কার্ড বিকজ ইটস ব্যাংকের টাকা। যদি কেউ চুরিও করে, ব্যাংকের টাকা চুরি করবে, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। অল অফ দ্যাট, ডেবিট কার্ড থেকে যদি যায়, আপনার টাকা মেইনলি এটা যাচ্ছে, this there is no guarantee for this money to be back. সো ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড দুটোরই লিমিট আছে। যেখানে চার্জ কার্ড, দিস আর বিট ডিফারেন্ট। যদি আপনারা স্লাইড 6 দেখেন, দ্যাটস হোয়াট উই আর ডুইং এখন। স্লাইড 6 পড়তেছি আমরা, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পেমেন্ট সিস্টেমস এন্ড অল অফ দ্যাট। চার্জ কার্ডস ইট ইজ আ বিট ডিফারেন্ট। যেমন আমাদের অ্যামেক্স, অ্যামেক্স এর যে বড় ইয়াটা যেটা আছে, দ্য সার্ভিস দ্যাট দে প্রোভাইড ইজ ওরা ইন্টারেস্ট ওভাবে চার্জ করে না। ওকে, there is no line of credit. This is a ধার টাইপের, যেটা আমরা দেখে থাকি। ধার বলতে গেলে
idea. আমরা দোকানে যে বাকি খাই, that's the idea of a charge. Amex যে কাজটা করে, Amex এ there is no limit. আপনাকে সবাইকে কিন্তু Amex কার্ড দিবেও না। অনলি যাকে দিবে তারা জানে যে তাকে যদি আমি এখন $1 million লিমিট যদি বা সে যদি খরচ করে মাসের শেষে নিজ দায়িত্বে সে আমাকে টাকাটা ফেরত দিবে। Okay, that's the whole point. Okay, and there is no limit. It is not a line of credit. This is not a loan that they're giving us. This is bakite khawa. That's the whole kind of idea. You can no limit, but it has a higher, much higher interest rate, charging, higher fee for transaction. Usually আমাদের ক্রেডিট কার্ডে যদি ট্রানজাকশন করেন 1.7 থেকে 2.2% পর্যন্ত আপনাকে ট্রানজাকশন ফি হিসাবে চার্জ করা হবে, যেখানে চার্জ কার্ডে আমার বেস চার্জই হচ্ছে 2.5% থেকে উপরে 3.5 পর্যন্ত আমরা চার্জ করে থাকি। দিস ইজ হাউ আমাদের এই চার্জ কার্ড কোম্পানিগুলি টাকা বানিয়ে থাকে Amex. This is how they make money. They don't charge you interest, but they will charge you another extra fee. Okay? So this is a different way of doing things. Okay, so another credit card, debit card, and also charge cards. তিন রকমের কার্ড আমরা দেখলাম, আরো কার্ডস আছে সেটা আমরা সামনে পরে দেখবো যখন আমরা পেমেন্ট কার্ডস নিয়ে পড়বো। There is other kinds of charge cards বা পেমেন্ট কার্ডস আছে, সেগুলা we will talk about in the next slide, which is charge cards এর মধ্যেও বা there's different kinds of these cards. We have single use cards, যেটা এখন আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, we stopped using this. We have prepaid cards. So prepaid cards, this is the most commonly used. আমাদের single use card এখনো আছে, এমন না যে নেই, বাট টাকা পয়সার জন্য as a debit card or a credit card we have stopped using this because এটাতে তখন আমাদের অনেক আপনার টাকা পাচার হয়, অনেক টাকা মানি লন্ডারিং করা যায় এই সিঙ্গেল ইউজ কার্ডটা দিয়ে। সো সিঙ্গেল ইউজ কার্ড হচ্ছে গিয়ে it was previously ছিল যে একটা ডেবিট কার্ড অর ক্রেডিট কার্ড যেটার ভিতরে টাকা আছে, মনে করেন $50 আপনি খরচ করে দিলে আপনার এই কার্ডের আর কোনো ভ্যালু নেই, কার্ডটাকে তখন আপনাকে ফেলে দিতে হবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া অফ আ সিঙ্গেল ইউজ কার্ড, বাট এটাতে অনেক মানি লন্ডারিং হতো, এটার জন্য উই হ্যাভ স্টপড ইউজিং এ সিঙ্গেল ইউজ কার্ড। এখনো আছে আমাদের মেট্রোতে, যদি দেখেন মেট্রোতে দুটাই আছে, বাংলাদেশের মেট্রোতে সিঙ্গেল ইউজ কার্ড হচ্ছে গিয়ে যে আপনি একটা যদি কার্ড নেন যেটা আমি জাস্ট একবার গিয়ে ইউজ করে ফেলে দিব, দ্যাটস সিঙ্গেল ইউজ কার্ড। প্রিপেইড কার্ড যেটা সবাই আমরা কিনতে বলি আপনাদেরকে, ইজ এই কার্ডটা একটা কার্ড নিব, সেই কার্ডের ভিতরে আমি বারে বারে টপ আপ করবো। ওকে, সো যদি $50 থাকে, শেষ হয়ে গেলে আমি এটার মধ্যে আবার টাকা ভরতে পারবো, আবার $20 আবার $30 ভরতে পারবো। সো প্রিপেইড কার্ডস আমাদের আরং এ গেলেও you have prepaid cards as well. Those are given single use prepaid cards, but that can only be used in আরং, so এই জন্য মানি লন্ডারিং কম হচ্ছে। So normally a single use card যে কোনো জায়গায় ইউজ করা যেত as money as normal debit card, so এই জন্য এটা এখন বন্ধ। We mostly use প্রিপেইড কার্ড, অথবা এটা একটা নাম হচ্ছে গিফট কার্ড যেটা আমরা ইউজ করে থাকি। সো আরং এর জন্য হলে গিফট কার্ড, আমাদের মেট্রো রেল বা কোনো আমার যদি বাস সার্ভিস বা কোনো কিছু জন্য হয়ে থাকে তাহলে it will be a prepaid card, ticket card, বা whatever you want to call it. Okay? So there are different kinds of cards that we use for our payments. There is advantage and disadvantage both for আমার এই কার্ডস। এই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আপনারা স্লাইড 8 থেকে দেখে নেবেন। ওকে, ইটস প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। স্লাইড 8 এ আছে আমাদের এই ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য কার্ড এবং অল অফ দ্যাট। ওকে, হ্যাঁ, ইট ইজ ইজি। আমার ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড দিয়ে আমার ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় আমি করতে পারতেছি, বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে গিয়ে আই ক্যান ইউজ মাই ডেবিট কার্ড, ইট ইজ ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেবল। বাট প্রবলেম যেটা হচ্ছে কি, যে প্রবলেম একটা তো বললাম যে একটা আমার টাকা আর একটা ব্যাংকের টাকা হারানো গেলে আমার নিজের টাকা যাবে, যেখানে অন্য আমার নিজের টাকা যাবে না। আবার আরেকটা আছে ইজ অ্যানুয়াল চার্জ। প্রত্যেক বছরে দেখবেন ডেবিট কার্ড আপনার কাছ থেকে $500 করে চার্জ করবে। ওকে, $500 ফি
আমাদের একটা ডেবিট কার্ড রাখার জন্য, ব্যাংকের এসএমএস এর জন্য 250 টাকা, কার্ডের জন্য 500 টাকা। তো এরকম করে আপনাকে একটা ইয়ারলি ফি দিতে হবে। বা আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে প্রত্যেক ট্রানজাকশনের জন্য একটা ফি দিতে হয় আমাদের। আপনি যদি 100 টাকার কোনো কিছু কিনেন, সেটার সাথে আপনার 1.7% যোগ হবে। দ্যাট মিনস আপনার টোটাল খরচ হবে 102 টাকার মতন। সো অ্যাভারেজে ইউ আর স্পেন্ডিং 102 টাকা। দিস ইজ আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে আমার অ্যাকচুয়াল খরচের থেকে বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। সো আমাকে ফিজ দিতে হচ্ছে বছরে বছরে, ইউজ না করলেও আপনাকে ফি দিতে হবে। প্রত্যেক ইউজের সাথে আমাকে তখন একটা করে এক্সট্রা টাকা দিতে হচ্ছে। দিজ আর অল দ্য ব্যাড সাইডস। দ্য গুড সাইডস ইজ প্রোটেকশন আছে, আমার সিকিউরিটি আছে, ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় দিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড। সো দেয়ার ইজ আ লট অফ services, good things and bad things as well. Okay. আমরা ওপেন সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেমে যাওয়ার আগে, তো আমাদের কাস্টমার একটা দোকানে আসলো, দোকানে এসে ও পয়েন্ট অফ সেল, পিওএস, পয়েন্ট অফ সেল যে মেশিনটা থেকে ও আমাকে কার্ড দিয়ে যে টাকাটা দিবে, সো দিস ইজ হিজ ক্রেডিট কার্ড অর হিজ ডেবিট কার্ড। তারা যখন কার্ডটা ইউজ করতেছে, আমরা এখানে কি দেখি, কার্ডটা দেওয়ার পরে উই হ্যাভ টু এন্টার আওয়ার পিন নাম্বার হলে তখন কি আসে, যদি পিন অ্যাপ্রুভড হয় তাহলে জাস্ট খালি বলা হয় অ্যাপ্রুভ। অ্যাপ্রুভড বলে এখান থেকে একটা রিসিট প্রিন্ট হয়, যে রিসিটটা নিয়ে আমরা সুন্দর মতো বাসায় চলে আসি। দিস ইজ নট দি এন্টায়ার স্টেপ অফ পেমেন্ট। যদি আমাকে ইয়া করতে হয়, সো উই আর লুকিং এট payment acceptance steps, দুটো স্টেপে হয়। দিস ইজ নাম্বার ওয়ান স্টেপ, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ, যেখানে আমি অ্যাকসেপ্টেন্স অফ পেমেন্ট করতেছি। সো দিস ইজ স্টেপ নাম্বার ওয়ান। স্টেপ নাম্বার টু যেটা হচ্ছে গিয়ে, আমার এই কার্ড, দিস ইজ একটা ব্যাংকের কার্ড, আবার এই যাদের দোকান তাদের ব্যাংক আবার আলাদা। আমার ব্যাংকের থেকে তার ব্যাংকে টাকা করা, this is step 2. So as a consumer আমরা জাস্ট খালি স্টেপ 1 দেখতে পাই, স্টেপ 2 টা যে হচ্ছে সেটা আমরা দেখি না, but this happens later on. So this happens later on, usually at the end of the day. সারা দিনে যত আমার সেটেলমেন্ট আছে সব আমরা একবারে করে থাকি, যেখানে আমার এই স্টেপ 1, আমার ভেরিফিকেশন বা অ্যাকসেপ্টেন্স বা অ্যাপ্রুভাল একই জিনিস। এখানে আমরা কি করতেছি, দেখতেছি কার্ডটা কি ভ্যালিড কিনা আমার কার্ডের অ্যাকাউন্টে। সো অ্যাকাউন্টে আপনার টাকা আছে কিনা, ডু ইউ হ্যাভ এনাফ ফান্ডস, আপনি যে 100 টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন 100 টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে আছে কিনা। Okay, so this is the only thing that we are checking in the first one, acceptance বা approval. যখন আপনি পিন নাম্বার দিচ্ছেন তখন আমরা দেখতেছি কার্ডটা ভ্যালিড কিনা এবং আপনার অ্যাকাউন্টে এনাফ টাকা আছে কিনা। যদি থাকে তখন আমরা এটাকে আপনাকে রিসিট প্রিন্ট করে দিব। দিস ইজ স্টেপ 1। রিসিটটা নিয়ে চলে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে, ব্যাংক টু ব্যাংক যে সেটেলমেন্টটা যেটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য স্টেপ 2। ওকে, দিস ইজ সেটেলমেন্ট অথবা উই অলসো কল clearing, clearing of the transaction. This is the move of ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক ব্যাংকে মুভ করানো। সো আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমার সেলারের অ্যাকাউন্টে যাওয়াটা, দিস ইজ সেকেন্ড স্টেপ, ক্লিয়ারিং অফ ট্রানজাকশন। Those are both a step. This is for any online payment. So online payment acceptance steps, দুটো স্টেপে হচ্ছে। স্টেপ 1 is acceptance বা approval, যেখানে আমরা ভ্যালিড কিনা এবং অ্যাকাউন্টে ফান্ড আছে কিনা। স্টেপ 2 হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স অথবা সেটেলমেন্ট,
আমার এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে টাকাটা মুভ করা। সো দুটো আমার অনলাইন ট্রানজাকশনস করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত মেক সেন্স? Yes, sir. আমাদের অনলাইন পেমেন্টস। ওকে, তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই পড়বো। আমরা অনলাইন নিয়ে আর আগাবো না। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস, আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাস যখন হবে, ফিজিক্যাল ক্লাসে তখন আমরা we will continue from here, open and closed loop. Okay, so closed loops আমরা দেখবো। We're going to see digital currency as well, so digital cash, bcash and all of those এগুলো নিয়ে আমরা একটু পড়বো। And then lastly we're going to talk about spear phishing. Okay, so this is the chapter that is left for us. আমরা ইনশাআল্লাহ অনলাইন সিস্টেমগুলো দেখবো নেক্সট ক্লাসে, and we will go from there. Yes, রিদওয়ান বলেন। স্যার আপনি বলেছেন যে এই ক্লাসের লাস্টে আপনি ক্লাস শেষে আপনার সাথে একটু কথা বলবেন। আপনার কথা কিচ্ছু বুঝি নাই। ক্লাসের লাস্টে স্যার আপনি বলেছিলেন যে এই ক্লাসের শেষে আপনার সাথে একটু কথা বলতে হবে, যে মনে করিয়ে দিন। আচ্ছা, আমি ক্লাসটা শেষ করি তারপরে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। অলরাইট, যদি কারো কোনো আপনাদের কোয়েশ্চেন্স না থাকে তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই, and then you are free to go. অনলাইন ক্লাসেস জঘন্য। ওকে, আবরার absent, রিদওয়ান তো আছেন, he Present, just sir. asked me a question. রায়হান, Yes, sir. okay. Qasim Kabir, absent. Tanvir Ahmed, Mahbuba Akhtar, Mahbuba, absent. Ishmael, Zarin Subha, Yes, sir. okay. Shoaib Zaman, Present, sir. Sezan, Present, sir. Sezan, Present, sir. okay. Said Al Arabi, okay. Said Al Arabi, Al Fattah, Sheikh Raihan, Present, sir. okay. Zarif, Farhan Shamim, Present, Sir, sir. did you just call Zirin Subha Taputi? না না, জেরিন তো বলিনি, জারেফ বলছি। Sir, জেরিন সুপা, মেহেদী হাসান মানে আপনার নাম কি বলছি? hello. হ্যাঁ, মেহেদী, did I call your name? No. Sir, আমার ইন্টারনেট কানেকশন স্লো ছিল স্যার। এমডি মেহেদী হাসান। Okay. Saif, Present, sir. sorry, Saif bin Pai, my bad. Present, sir. Astha, okay, Saif, yes. Astha, Present, sir. Mariam Afra, Yes, sir. okay. Saiba Sultana, Present, sir. okay. Mehdi Hassan, Yes, sir. Kevin Hassan, Tawhid, okay. Zamin, Kapote, acha Tawhid, okay. Yes, sir. Abdul Ghaffar, Afia Aisha, Present, sir. Shuha, Sarwa,
Sir, Sarva asked me to tell you that she got disconnected, but she was present. আচ্ছা এসে বলতে বলেন তাজওয়ার Yes, present, sir. you just spoke Rubaya Hassan, Rubaya Zarin Zarin Sabha, okay, and Afra the absent. স্যার জেরিন সুবা তাহলে তপতে আমি কিন্তু প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম স্যার। হ্যাঁ আপনি মাত্র 9টা ক্লাসে আসছেন, প্রেজেন্ট দিয়ে কি করবেন আমি জানি না, এই 5% মার্কস নিয়ে কি আপনাদের এত লাফালাফি আমি বুঝি না। 20টা ক্লাসের মধ্যে মাত্র 9টা ক্লাসে আসছেন আপনি, ঠিক আছে তপতি বুঝতে পারছি, সমস্যা নেই। হ্যাঁ তৌহিদ আপনারটাও দেওয়া হয়েছে। আপনার কোয়েশ্চেন ছিল? ওকে ওকে ইয়েস, অ্যাটেন্ডেন্স সবারটা তাহলে দেওয়া হয়েছে যারা যারা প্রেজেন্ট বলছেন। ওকে that will be all for today guys, আমরা আপনাকে নেক্সট ক্লাসে ফিজিক্যাল ক্লাসে দেখা হবে না ইনশাআল্লাহ, তখন we shall discuss more. All right, if you have any questions you can stay back and ask, if not you are free to go. Thank you. Bye bye, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Waalaikumsalam.